भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष तसेच विद्यापीठ वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणीच्या स्थापनेची सुवर्ण जयंती महोत्सवाचे औचित्य साधून वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी अंतर्गत कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर तर्फे 10 days advances in organic farming production technology for youth in agriculture अर्थात तरुण युवकांसाठी सेंद्रिय शेती उत्पादनातील आधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा आजचा 7वा दिवस. दररोज आपण ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सकाळी 10 ते 12 आणि दुपारी 2 ते 4 या वेळेमध्ये नामवंत वक्ते तसेच तज्ज्ञ यांचं मार्गदर्शन घेत आहोत. आज दिनांक 28 फेब्रुवारी 2012 च्या द्वितीय सत्रामध्ये आजचे आपले जे मार्गदर्शक एक्सपर्ट म्हणून आपल्याला लाभलेले आहेत डॉक्टर अंजुमा गयान मॅम, असिस्टंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल सायन्स, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, आसाम, माफ करा, कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर, आसाम एग्रीकल्चर युनिव्हर्सिटी जोरट वरून मॅम आपल्यासोबत संवाद साधणार आहे. तरी मी मॅमला अशी विनंती करते की त्यांनी मार्गदर्शन करावं. डॉक्टर अंजुमा गयान मॅम, असिस्टंट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर, Assam Agriculture University, Jorat. I request you to please. Thank you, Dr. Dipali. Thank you so much, ma'am, and warm welcome to this program. And good afternoon, ma'am. Please do share your PPTs, ma'am. Yes. Good afternoon to all the participants today. Myself, Dr. Anjuma Gayan. I am an assistant professor in Assam Agriculture University, Department of Soil Science, so under College of Agriculture. So I welcome you all to this 10 days online training program on advances in organic farming production. So the topic that I have chosen is on biofertilizers, since that is my specialization. For that, I hope something we all know about biofertilizer, but like today I would like to share my experiences. So I'll share a small PPT with you. Is it visible, Dr. Yes, Dipali? Yes, it is visible. You are clearly audible. Just share screen. Okay, then that's okay, ma'am. Yeah. Slide. Now is it okay? Is it okay, Dr. Dipali? Yes, is it okay? But okay, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. Is it okay? You are clearly audible. You can start now. Welcome once again in this 10 days training Slides are visible? Yes, ma'am. Okay. So like I would like to talk about biofertilizers. Now we all understand about the ever increasing population of the world, that is now it is around 7.9 billion. So it's a major challenge for this entire world to meet the sustainable development goal of zero hunger. Okay, that is food for all. So to meet that SDG, like we have to improve. Our main aim or ultimate goal is to improve and sustain the agricultural crop yield without causing any negative impact on the environment. And so that should be our ultimate goal, and for ensuring the food security and also for nutritional requirement. Okay, but of late what we have seen is that because of this injudicious use of different type of agrochemicals, it has resulted in environmental pollution across the world. Okay, and it has led to different health hazards. Now these microbial biofertilizers, they have the potential to at least compensate some of the chemical fertilizers in sustaining the agricultural productivity and also in maintaining the soil and plant health.
Okay, so this plant microbe soil interaction, that is very much important. Okay, that interaction, it is it is very intensive and is very dynamic. So in simple terms, if we say biofertilizers, they are actually the carrier based formulations of viable or live cells, live microbial cells. uh, can be a single strain. Sometimes we also use multiple strain, and these biofertilizers, they actually help in promoting the growth of the plant, mainly by like they have some direct mechanisms, some of them are indirect mechanisms. About that we will discuss in this PPT. And they help in nutrient availability, acquisition of different type of nutrients. So in the soil, what happens is, actually in the rhizospheric region, it is a hub of different type of microbes. Some of them are beneficial, some are deleterious rhizomicroorganisms, and they are very important. Okay, so these beneficial microbes, they are very much important. Beneficial they are present in the rhizospheric region. So this rhizosphere, when we say rhizospheric region or rhizosphere, it is actually the zone in the soil where, near the root, where there is secretion by the roots. Okay, and the microbial activity is very high. So there is interaction between these microbes and the soil. So there is and the roots. So what happens, the activity is very high. So the microbes, they play a very important role in maintaining the biological health of the soil. Huh? So that's why I said that there is intensive and dynamic interactions which takes place in the soil. Okay, so now, these different type of plant growth promoting microbes, they are present in the rhizospheric region. Okay, and these are actually the potential biofertilizer candidates. Okay, so these are they colonize the rhizospheric region. They are present there, and they improve in plant growth. Now, when we say the rhizosphere, actually it has three important compartments. We can divide it into three important compartments. The first is your ectorhizosphere, then comes the rhizoplane, or the third one is endorhizosphere. Now, when we say ectorhizosphere, here actually the soil, it is very loosely attached. It stays very loosely around the roots. Okay, that is the outermost region. And referring to the endorhizosphere, that is in the root cortex region. Rhizoplane, it is the root epidermis. So here different type of root exudates, mainly the carbon and nitrogen rich compounds, are secreted by the roots. That is like so these root exudates, these are the rhizo deposits. Okay, and the process of root exudation, it is known as rhizodeposition. So they have different beneficial activities, and they can assist in the plant growth and health. So these PGPM, they have different beneficial activities. They take up these rhizodeposits, and they can assist in plant improvement, growth and improvement, and health of the plant. So this PGPM, we actually can divide them into PGPR, that is plant growth promoting rhizobacteria, and PGPF, both. Okay, plant growth promoting rhizobacteria as well as plant growth promoting fungi. Now this term PGPR, or the plant growth promoting rhizobacteria, it was actually first defined by Klopper and Schroth way back in 1978. So they described them as the bacteria or soil bacteria which can colonize the roots of plants in a very mutualistic manner. Okay, and help in improvement of the plant growth. So normally when we refer to PGPR, means they'll be present in the rhizospheric region. So some PGPF are also very beneficial. So this PGPR mainly, they include genera like Pseudomonas, Rhizobium. I'm sure we all must have heard about Azotobacter, Azospirillum, Klebsiella, Enterobacter, Bacillus species, etc. And PGPF mostly includes the Phoma species, Penicillium, Aspergillus, including our arbuscular mycorrhizal fungi.
Okay, so they can actually like they can infect almost 80% of the land plants. Okay, so these organisms, or these, rather I should say, microbes, they have gained very much attention in the recent years because of their plant growth promoting activities. Okay, and they can also suppress different type of diseases. Now in the rhizosphere, what happens is there is interaction between the plant roots and the soil. So see, this is the picture around the root zone. So there will be root exudates, that is, which will be leaked from the live cells. Then there'll be some mucilages or insoluble polymers. Some of the cells will be like, there'll be lysis of the root cells, and all of these, they will facilitate in the rhizodeposition process, and finally in acquisition of some of the nutrients, important nutrients. And they also have properties like phytostimulation. They release different type of hormones by different interactions, like mutualistic or parasitic interactions. They have different type of interactions among them. So phytosimulation means, actually it refers to the production of different type of growth hormones. Okay, different type of phytohormones, in fact. For example, like our common hormones are auxins. Okay, auxins means they'll help in cell enlargement. Then cytokinins, like for shoot formation, gibberellins, etc. And also ethylene, which actually influences the hormonal balance of the plant. Now, these plant growth promoting microbes also have the biocontrol activity. Biocontrol activity means and they have this antagonistic effect, that is, they can affect the normal growth and activity of the pathogenic microorganisms. They can hamper their growth, thereby helping the plant. So antagonism by production of different metabolites. They produce different type of metabolites which are harmful for the pathogen. Okay, so this PGPM produce different type of antagonistic metabolites, and that is for degradation of the pathogenicity factor. And they produce like antibiotics, vitamicin, etc. They produce different type of toxins, biosurfactants. Biosurfactants means these are the active compounds which are produced at the microbial cell surface, or they are excreted at the cell surface for antimicrobial activity. For example, we can give the example of bacillus, which produces the surfactant, biosurfactant. Okay, that is surfactant. Then different type of extracellular enzymes are produced, or exozymes are produced. These are present. Extracellular means these are present outside the cell. For example, they have different type of functions like catalytic functions, different type of operations like catalytic operation. They can degrade the organic matter, and these enzymes include common examples like our amylase, then protease, pectinase, lipase, etc. So these are the like biocontrol. They act on this PGPM. They have this antagonistic effect, so they help in biocontrol of these pathogens. Now, this PGPM also assist the plant through different effects they have. Okay, mainly they have some primary effects, and they also have some secondary effects. Okay, so they have, that means they have some important effect and some are secondary effect, primary and secondary. So they actually depend on which type of PGPM is influenced, is involved, sorry. So different PGPM with their primary and secondary effects on plants that I'll discuss. So all of us know that the bacteria rhizobium, it actually fixes the atmospheric dinitrogen. That is the primary function, that is by formation of different well-developed nodules in the leguminous plants. No, so there are more than 19,000 species of leguminous plants. So these rhizobium bacteria, they can form nodules. So we can see here the picture of nodules which are developed in the leguminous crops, and the organism will live inside it, and it will fix the, that's the legume rhizobium symbiosis. So it will fix the atmospheric nitrogen, and it also can solubilize the organic and inorganic phosphates. So these are the primary function of the rhizobium bacteria. But
So yeah, so this is an example. Say rhizobium is very specific. Okay, so it has this cross inoculation group within which only it can infect. So for example, these alfalfa, yeah, the species of rhizobium available is rhizobium meliloti. Then case of soybean, it is japonicum. So they can fix around 60 to approximately 100 or little more than that much kg of nitrogen per hectare per year. So since it is very specific, it will infect only that particular group. Okay, so and what is the mechanism, how actually they infect? By different, this is the potential mode of action, that is by production of different antimicrobial compounds, production of siderophores, or by induced resistance. Now, when we say antimicrobial compounds, means bacteria generally produce some antimicrobial compounds. That is, they compete for nutrients and space in particular habit. For example, other microbes like Pseudomonas, Klebsiella, Burkholderia, etc. They also can produce these antimicrobial compounds, and then they produce siderophores. Now these siderophores, these are actually low molecular weight iron chelators which are produced by these microbes. They have the capacity to sequester the iron. Okay, so they can get hold of this, they can form ligand, and the iron will not be available for the pathogen. Okay, so that means the pathogen will be affected, it will be uptaken by the pgpm, or in this case by the organism, by the microbe rhizobium. So that is a potential mode of action. Okay, by production of antimicrobial compound, by production of siderophores, it will take up the iron. Then another one is IR, that is induced resistance. So that is a mechanism by which these organism bacteria, it can protect against different diseases. So what they do is this PGPR, they will prime the whole plant body by enhancing the iron absorption capacity and reducing the resistance to so this is a secondary effect of secondary function of the rhizobium bacteria. So here we can see one example of Rhizobium leguminosarum. So this Rhizobium leguminosarum, it is for control of the Pythium species in beans by phenolics. Okay, so then another example is Rhizobium etli. It is for control of potato cyst nematode. Okay, so we all are aware of this nematode infestation. Okay, they form different type of galls, nematodes. So this Rhizobium etli, it is successfully used for control of potato cyst disease of nematodes. That is by secretion of these lipopolysaccharides. Okay, then again, Rhizobium leguminosarum, it can be used for sheath blight of rice, chocolate spot disease of bean, etc. And like different diseases, okra also it can be used, Rhizobium leguminosarum, Biovir fezuli. Okay, so this is the secondary effect. That means the main effect is nitrogen fixation. Its main role is nitrogen fixation, but it also has biocontrol effect. Okay, so other diazotroph mainly include, just a minute. Other diazotroph mainly include the azotobacter. Now, this azotobacter is aerobic organism, and it fixes, primary function is to fix the atmospheric nitrogen. Okay, in case of non-legumes, including rice. In our non-leguminous crops, it all, in fact, including rice also, it can fix the atmospheric nitrogen, and it produces different type of hormones like cytokinins, gibberellins, and also these IAA auxins. Then sometimes it also produces cadaverine. Now this cadaverine, it has actually important role in survival of the cell at very low pH. It protects the cell. Okay, so these are the primary functions of azotobacter.
in this case, we can observe that by application of azotobacter in different crops, okay, including paddy, wheat, maize, cotton, cabbage, so the yield percent, it was increased. It was increased. This was a report by RBD Center in Fall. So this is how azotobacter actually it can fix all the atmospheric nitrogen. Then sometimes what we do, we co-inoculate two different type of microbes, okay, two different type of PGPR organism. Here in this case, azotobacter and azospirillum, when co-inoculated, it increased the fruit yield in case of okra up to 60 quintals per hectare, like compared to the uninoculated yield, okay, that is 45. Then secondary function of azospirillum. Azospirillum, again, it is microaerophilic in nature, and it can produce some, it can fix the atmospheric nitrogen. So mainly azospirillum biofertilizer we apply in case of transplanted rice, but it has secondary effect, like it can produce exopolysaccharides, or it has some ISR inducing chemicals it can produce. For example, this salicylic acid, jasmonic acid, azibenzolur. So what it was observed, this ISR main mechanism is to protect against diseases. So here what we observed, that the disease incidence is decreasing, that is compared to the control. In case of salicylic acid, it is only 20.1% as compared to 82% in case of this control. Okay, so for next is phosphate solubilizing microbes. Now these phosphate solubilizing microbes can be this bacteria as well as fungi. The common genera under bacteria are Pseudomonas and Bacillus, and under fungi is Aspergillus and Penicillium. So these are very vital microorganisms which can solubilize and mineralize the P pools in soil, phosphorus pools, no? And they live in the rhizospheric region. So they can solubilize the insoluble phosphorus in the soil and make it available for the plant. Okay, so Pseudomonas, in case of seed germination in paddy, it has it helps. Okay, so these are different paddy varieties. So in case of seed germination, it helps. That is the primary effect. Then also alternately, in case of secondary effects, it releases different type of phytohormones coupled with phosphorus solubilization. It can also release siderophores. It can inhibit the mycelial growth of fungi in case of damping of disease of tomato. Now, this arbuscular mycorrhizal fungi. Now, that is AM fungi. Uh, then the most common species under AM fungi is your glomus. Okay, glomus, it is the widely studied one, and it can supply the mineral nutrients to plants. It helps in uptake of water. It also acts as a biocontrol agent, again by different mechanisms like direct inhibition of the pathogens by secretion of different type of exudates. It can compete for food and space, and it provides induced resistance. Okay, so this, why I have chosen this, because it is the most widely studied for its role in crop improvement. Okay, so this AMF can also be applied along with PGPR to check the colonization percentage or the load of space. So in case of uninoculated, we observe that spore load at 90 days it is 46.5, whereas in case of azospirillum or azotobacter, it is higher. In case of azotobacter, it is 66.3, which is higher than in case of uninoculated control. So these treatments were given uniform inoculation with AMF. That is AMF plus azospirillum or AMF plus azotobacter, AMF plus PSB. So we observe in that case the spore load as well as the colonization percentage is high. Now it has biocontrol activity. This gloma species. Okay, so by different mechanisms like direct inhibition, competition, ISR, it can protect the
crop plants. It can protect the plants. Okay, so that is their secondary effect. So they can act as biocontrol agents against different diseases. See, like white rot in onion, fusarium in asperges, verticillium wilt, root and stem rot in case of mung bean. Okay, so another organism that is common biocontrol agent, that is trichoderma. Now it is a genus of fungi which is used as a biofungicide. Okay, that is for seed and soil treatment, for suppression of different diseases which are caused by fungal pathogens. Okay, so these are being there are different mode of this control of disease. For example, parasitism, competition, induced resistance, antibiotics, etc. So that is its primary function for trichoderma. Okay, so here I have shown one picture of damping of tomato, which is actually a very deadly disease. In case of tomato, there is death of the seedlings, which is either before or after emergence. Okay, this damping of conditions is there. This primary function is trichoderma hargenium. It will suppress that damping off in tomato caused by the Pythium species. Again, there is biocontrol of brown spot of rice by trichoderma hargenium, which is caused by this Biopolaris oryzae. Okay, then in case of leaf mold of tomato, it can also be controlled by the use of trichoderma viridi or trichoderma hargenium. Okay, so trichoderma, it also has secondary effects. Both these all these PGPM, most of them have this primary effect as well as secondary function. Okay, so in case of trichoderma, it's a biocontrol agent. Normally we know it as a biocontrol, but it also has biofertilizer effect. That is, it can increase the uptake through solubilization of different plant nutrients, production of plant growth regulators like cytokinins, thymine, etc. Then, okay, so this is some work on pepper, lettuce, and tomato. Like the growth was observed to be better in case of like inoculation with trichoderma. Now, similarly, this pseudomonas, it has primary functions as biocontrol by different mechanism, and so these are the primary function. That is, it can control different type of diseases. In case of rice, the sheath blight is controlled by which is caused by Rhizoctonia solani. It can be controlled by Pseudomonas fluorescens. Okay, and the secondary function includes production of synthesis of different type of organic acids, and that is accredited to, again, solubilization of the inorganic phosphorus, which is very well established phenomenon. Then secondary functions of the Pseudomonas, that is, like, it helps in germination and root development of crops like chickpea, soybean, tomato. Okay, so that is by releasing different plant growth regulators. Okay, now here the secondary function is changed. That is, it will secrete different type of plant growth regulators like IA, gibberellins, etc. Now, I would like to showcase some of the work that our university is doing in the biofertilizer scenario. So microbes, we have isolated a lot of microbes in biofertilizer, novel strains around more than 220. We have isolates of different indigenous microbes in the group Azospirillum, Azotobacter, Rhizobium isolated from field pea, lentil, black gram, rajma, lathyrus. Then phosphate solubilizing bacteria like bacillus. We have also got accession number for that in CBI. Then zinc solubilizing bacteria, potash solubilizing bacteria. So currently our students are working on all these novel biofertilizer isolates. Okay, so these Azospirillum work on different type strains of Azospirillum, it is going on. Then around more than 25 species of Azospirillum cultures we have from paddy rhizosphere. Okay, so Azospirillum, it is associative in nature. That is, it is microaerophilic and associative. So it lives in association with the roots of paddy. Here we grow transplanted paddy, so you'll find this Azospirillum there. Okay, so they have been isolated.
Then azotobacter, sometimes it produces pigment. So more than 20 isolates of azotobacter are there. Mostly these are like from crops like wheat, toria, okay, that is then rice. Some of them from rice. They also produce pigments. Okay, they produce different type of pigments. So rhizobium, different strains. We have very much competent rhizobium cultures. Okay, we are also like under different projects like AINP, and we are distributing it to our farmers. So currently, I would like to tell you that we have we have different ongoing research project functioning in our department on soil microbiology. Like we have two DBT projects and some ANP projects. Then okay, so these rhizobiums that are being isolated, just one work I'm sharing with you, that is they are able to increase the nodulation. They have very high nitrogenous activity. Okay, the nodule number is average nodule number is increased. Then also some endophytic actinobacteria. Some work is also going on endophytes. Okay, so endophytes, as we know, they are like they can be bacteria or fungi which lives inside the cells of the plant. Okay, so they live very in a friendly manner. So they help the plant. They act as reservoir of different bioactivity, different, like they have different type of secondary active. They produce different type of secondary metabolites. Okay, different type of active alkaloids, then phenolics, steroids, and they are also potential biofertilizer. They have some biofertilizer characteristics. Okay, so they produce different type of hormones, etc. So these actinobacteria, one of the common endophyte, we have isolated it from different rice varieties, and also some from sugarcane. Okay, gluconacetobacter. So our students, one of our PhD student, she has worked on these different rice varieties which are commonly grown in the northeastern region. So these actinobacteria, these are actually isolated from the leaves, from the root parts, etc. And different biochemical traits have been checked, like siderophore, hydrocyanic acid production, urease, nitrate reduction, H2S release, etc. So these are the work of our students. So they are active against this actinobacteria. These are active against different plant pathogens like Fusarium, Rhizoctonia solani, Curvularia lunata, which causes brown leaf spot on rice, then Sclerotinia, etc. Okay, so we have got very good results. So these are some of the pictures of that work. The actinobacteria against Rhizoctonia solani, against Fusarium, Sclerotinia, etc. So these microbial diversity, like these organisms are also being sequencing is of these. We need to identify that molecular identification of these organisms, microbes, biofertilizer microbes is very much important. Okay, so we use this 16S rRNA identity molecular identification technique, that is for classification and quantification of these microbes. We want to identify the closely related strains. Okay, then some of these potassium solubilizing bacteria. So in case of this, we observe that this particular organism, Bacillus cereus, it was able to mineralize the potash this till 40 days. In 40 days, like this is an experiment done by our student research work. In that, it was observed that this particular Bacillus cereus, till 40 days, it was able to solubilize the phosphorus, that is around 74.85 microgram per ml. Okay, similarly our bacteria, so it was observed that in case of PSB, the like percent solubilization was different. Okay, it was varied for different groups. It was different. So different PSB like Bacillus subtilis, Bacillus megatorium, pseudomycoids, etc., were being isolated, and all these mechanisms were checked.
Then micronutrient solubilizing bacteria, that is zinc solubilizing bacteria, are also one like focus area for us, because in some areas of northeastern region, what we find that there is deficiency in zinc deficient sites are there. So like this was like organisms like Bacillus subtilis, Burkholderia, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida. These organisms who are able to solubilize the zinc. Okay, in different concentrations they were able to solubilize. So here in this picture we see a halozone. That means this organism, it is able to solubilize the zinc. Okay, upon incubation it is able to solubilize, the zinc is being solubilized. Okay, then this is by zinc solubilizing by these organisms in rice variety ranjit that we grow here. Then okay, sometimes what happens is we work on microbial consortia, that is microbial sometimes it is always better to grow 2 or 3 microbes which have different characteristics rather than one single strain. Okay, so see, this is the basic mode, actually basic concept of microbial consortia. When we use a single strain or single population, say for example A, utilizing the substrate as it has to perform 2 or 3 functions. Okay, say plant growth promotion, then biocontrol, etc., to produce to get the product. But if we use a consortium, that is if we use different type of microbes or different strains of the microbes, say A, B, C, and D, each one of that particular strain, it will have different functions. Say A will go for IR production, B will go for biocontrol, C similarly it will go for nitrogen fixation, D for some other work, and ultimately these consortium will be much more better than single population. Sometimes it is more effective. Okay, so that means these microbial consortia, it is able to perform different complicated tasks. Okay, and it has more endurance or to the environment, when compared to this monoculture. So we are also working in preparation of different microbial consortium for crops. Okay, so we can select like a nitrogen fixer group, then nutrient solubilizer group, biocontrol group like streptomyces and all. Okay, so these are the consortia, and also some work has been done on microbes from different other crops. Now for preparation of this consortia, most importantly we have to go for this compatibility test. Say this is, we first of all we can standardize the media where we grow. This is modified NFB nutrient nitrogen free bromothiamine blue media or and modified starch casein agar media. So here 2 organisms are being tested, that is azoospermillum and KSB. We see 2 different type of streaks now. So this is azotobacter, azoospermillum and KSB, or this is azotobacter and rhizospum. That is test of this compatibility between 2 PGPRs. Okay, now this is triple test, that is test of compatibility between 3 PGPR. Okay, then this is dual culture between PGPR and actinobacteria. We want to check whether PGPR is compatible with the actinobacteria or not. Here azoospermillum is used as a PGPR, or KSP, and BS, this strain is a actinobacteria. Whether we are checking the compatibility, this is a dual culture between PGPR and actinobacteria. Similarly, the compatible between 3 different strains, two strains of PGPR, that is PSB and KSP, and 1 strain of actinobacteria is being checked. Finally, we are able to prepare consortium based on azoospermillum, based on azotobacter, based on rhizobium for different type of crops. So we have currently different type of biofertilizer microbes in our region that are being used in different type of crops. Okay, another low cost approach through bioenriched compost, and this could be useful for you, that we all know that composting, we all are aware about aerobic composting, different methods of composting, how to prepare compost. Okay, so one important thing is when we prepare compost, we have to use good microbes. Okay, and
and they have to maintain the CN ratio. That is important. Okay, how we prepare. Now also what we can do, we can enrich the compost that we have prepared. Normally it will take more than 60 to 70 days, say 80 days or so. So in that compost, what we can do, we can add the microbial consortia at 1%. Okay, also we can add rock phosphate because it will help in phosphorus solubilization. And if not microbial consortia, we can add different other nitrogen fixers at 1%. Here I have shown microbial consortia application at 1%. In the media we will add, and we will keep it for incubation, say 20 to 50 days. So this is our enriched compost. Okay, it has more value addition than our normal compost. It is a source of very high nutrients. It has different beneficial microbes. So this method we can follow, that is enrichment method of like composting. Okay, so some of the results I would like to discuss here. Upon composting, upon enrichment, the pH was stabilized. Okay, the pH is an important factor which affect the composting. So this was stabilized. Then ammonium nitrate, it was reduced, no, because then that should be less in case of composting. It was reduced below the level. Then CAC was increased. Total these nutrients like phosphorus, potassium, nitrogen, all these was a bit increased. Then this our major concern, or importantly we are like we are most interested in the CN ratio. So this CN ratio, it was observed, like it was stabilized between 10 to 11. Okay, then this respiration rate, that is carbon dioxide carbon, it was also reduced during the curing stage of compost. So the population of these biofertilizer and biocontrol agents, it was maintained as per the standards. Different standards we have. So as per the standards, the population was maintained in case of this biofertilizer. So like when we like for any carrier based formulations of these microbial population, actually it should be around in the range of 10 to the power 7 to 10 to the power 9 cells per gram of moist product, no. So in case of carriers, actually we have two types. One is this solid carrier, and another one is liquid, no. So in liquid formulation, the cell load should be around 1 into 10 to the power 8 or 1 into 10 to the power 10 during the entire period of shelf life, no? So that is maintained in case of consortia. So current frontier, when we say in case of biofertilizer technology, is metagenomics, that is study of the collection of the genetic material, the combined genome, no, of the mixed community. Because in nature or in soil, when we say there is a mixed population, so the study of these microbial communities, we study about the rhizosphere microbes, that is entire genome. Then that is important, no? So rhizosphere, it is actually the second genome of the plant. It is very much important for plant health and sustainability. So about biofertilizers, we all know many things. So why I have concentrated on this plant growth promoting microbes, because we should understand the basic mode of action, how they act, no. The production is not difficult, because we understand that we need to isolate these organisms from nature, and then we can produce different type of biofertilizer using carriers. It can be solid carriers like our this peat and all, peat, then lignite, peat, then charcoal, etc. So finally, like we understand that these biofertilizer microbes, they have different multifarious role to play. Like our they can act as diazotrope. They can fix the atmospheric nitrogen. This PGPR again can solubilize the phosphorus. They help in plant growth regulation. Similarly, this VAM, no, or AM fungi, they help in nutrient uptake, mineral uptake, water uptake. They have, by these are the different mechanisms, that is antimicrobial compounds, then parasitism, competition, siderophores, etc. All these help in improved growth of the plant. Okay, so they also help in suppression of disease. So this is how actually the biofertilizer microbes, they help in plant growth
promotion. They have different functions, as I told you, the primary function, the secondary functions, etc. Okay, so finally, like I would like to tell that we have also MOU with different NGOs like this. This is one Eco Solutions, no, Green Biotech. So we are working with them. They are taking the cultures from us, and they are commercial. There is commercialization of the biofertilizers. So with this, I would like to thank all of you for your patient hearing. I hope at least something I was able to share with you. Thank you, Dr. Dipali. Dr. Dipali, are you there? Yeah, ma'am. I'm there only. Hello, am I audible, ma'am? Yes, yes. Yes. Thank you so much, ma'am. On behalf of my Krishi Vigyan Kendra, Badnapur, Jalna II, I extend really heartfelt thank you, vote of thanks to our today's expert, distinguished speakers, Dr. Anjuma Gayan, ma'am, Assistant Professor, Department of Soil Science, College of Sericulture, Assam Agriculture University, Jorhat, for making an excellent presentation and making this seminar very informative and interesting. I would like to express uh, deep gratitude to Dr. Dilip Murthy sir, Assam Agriculture University, Jorhat, for his help and kind cooperation for organizing this wonderful seminar. Thank you once again, ma'am. Thank you, Finally, Dr. Dipali. thank you so much, ma'am. Yeah, I would also like to thank KVK Jalna for actually inviting me for this lecture. I don't know how much beneficial it was, but I was the group is of mostly students. Mostly student and some farmers are also joined with us, ma'am. But mostly Okay, okay. that really very informative session. And again, I thankful to you all because you spare time for us. Okay, okay, no problem. So Thank we you. would like to future, like if you are of any help, kindly tell us. Kindly tell us. Because we are, Definitely. yes. We'd like to collaborate. So if there is anything that we could do for you, kindly inform us, ma'am. Thank you so much, ma'am. So Once thank you again, from Assam Agriculture University. Thank you so much. thank you. So can Thank you. I leave the meeting if you would like to Yes, ask anything? If yes, not, ma'am. then can I leave? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. But one request to all the participants, you don't leave the meeting by because our next session we continue. आपले दुसरे स्पीकर आपल्या प्रतीक्षेत आहेत. मित्रांनो, पहिल्या सत्रामध्ये आजच्या दुपारच्या पहिल्या सत्रामध्ये डॉक्टर अंजुमा गयान मॅम, असिस्टंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल सायन्स, कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर, आसाम ऍग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटी, चोरट करून मॅमने आपल्यासोबत संवाद साधला आणि खूप छान मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि आता आपल्या दुपारच्या सत्रांमधले जे प्रमुख वक्ते आहेत म्हणजे डॉक्टर के.टी. आपेट सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्लांट पॅथॉलॉजी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणीतून आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. तर मी माझे सहकारी डॉक्टर तज्ञ पीक संरक्षण कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर जालना 2 यांना विनंती करते की सरांचा परिचय कृपया थोडक्यात करून द्यावा. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. आवाज येतोय मॅडम? येस, यू आर क्लिअरली ऑडिबल सर. ओके. तर भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणीच्या सुवर्ण जयंती महोत्सवाचे औचित्य साधून वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी अंतर्गत कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर तर्फे सेंद्रिय शेतीचे वाढते महत्व, सेंद्रिय शेती करताना विक्री व्यवस्थामधील अडचणी लक्षात घेता शेतीमध्ये नवीन उतरू पाहणाऱ्या तरुणांसाठी 10 दिवसीय हा जो काही सेंद्रिय शेती उत्पादनातील आधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. तर त्या कार्यक्रमानिमित्त आजच्या या आपल्या दुपारच्या सत्रामध्ये आपल्याला जे काही प्रमुख मार्गदर्शक लाभलेले आहेत तर त्यांचे आपले जे मार्गदर्शक आहेत डॉक्टर
KT आपेट सर यांचं या ठिकाणी मी सर्वांच्या वतीनं आमचे कृषी विज्ञान केंद्राचे कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर सोमवंशी सर, तसेच आमचे सर्व सहकारी शास्त्रज्ञ आणि सर्व पार्टिसिपंट्सच्या वतीनं त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. डॉक्टर KT आपेट सर हे सध्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठामध्ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्लांट पॅथॉलॉजी या ठिकाणी कार्यरत आहेत. सरांचा जन्म हा बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई तालुक्यातील गिरवाली या गावामध्ये 18 ऑगस्ट 1961 मध्ये झाला. तदनंतर सरांनी 1983 मध्ये वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठामधून BSc ॲग्रिकल्चर ही पदवी मिळवली. तसेच 1985 साली MSc ॲग्री सरांनी मिळवली आणि 1991 साली सरांनी PhD ॲग्रिकल्चर मध्ये डॉक्टरेट पदवी मिळवली. आणि तसेच PhD मिळवल्यानंतर सर वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या सेवेत 1990 साली रुजू झाले. रिसर्च असिस्टंट या पदावर सरांनी त्यांच्या सेवेची सुरुवात केली आणि त्यानंतर सरांच्या सेवेचा आलेख हा नेहमी उंचावत राहिला आणि असिस्टंट प्रोफेसर, त्यानंतर सर असोसिएट प्रोफेसर आणि आज सर प्रोफेसर अँड हेड या पदावर वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या वनस्पती विकृतीशास्त्र या विभागामध्ये कार्यरत आहेत. तसं जर पाहायला गेलं तर सरांची ओळख ही मराठवाड्यातील जवळपास मराठवाड्यातीलच न म्हणता महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांना आहे. कारण सरांचं जे काही शेतकऱ्यांसाठी जे समर्पक भावनेने जे काही कार्य आहे तर त्या अनुषंगाने सरांची ओळख करून देणं हे म्हणजे एक औपचारिकता आहे. परंतु सरांची ओळख ही सर्व शेतकऱ्यांना भरपूर चांगल्या प्रमाणात आहे. सरांबद्दल विशेष जर सांगायचं म्हटलं तर सरांनी विद्यापीठामध्ये कार्यरत असताना विद्यापीठाची जी काही बायोपेस्टिसाइड बायोफंजिसाइड लॅब आणि त्यामधलं जे काही संशोधन आणि त्यामधलं जे काही प्रोडक्शनचं कार्य आहे तर यामध्ये अतिशय उल्लेखनीय कामगिरी सरांनी त्यांच्या कार्यकाळामध्ये केलेली आहे आणि आताही करत आहेत. त्यांचं जे काही विद्यापीठाचं आपल्या बायोमिक्स नावाचं जे काही प्रोडक्ट आहे किंवा विविध बायोपेस्टिसाइड जे आहेत त्याच्या प्रोडक्शनमध्ये सरांनी जे काही कार्य केलेलं आहे त्यामुळे सर आणि विद्यापीठाचं नाव हे सर्वदूर महाराष्ट्रामध्ये पोहोचलेलं आहे. त्याचबरोबर सरांच्या या अतिशय उल्लेखपूर्ण कामगिरीसाठी सरांना विविध पारितोषिक, विविध अवॉर्ड मिळालेले आहेत. त्यामध्ये सर्वात महत्वाचा म्हणजे बेस्ट सायंटिस्ट अवॉर्ड हा कृषी सेवक सोसायटी रावेर जळगाव यांच्याकडनं 2018 मध्ये सरांना मिळाला आहे. त्याचबरोबर रावसाहेब कडलक स्मृती पुरस्कार 2019 मध्ये सरांना मिळालेला आहे. त्यानंतर स्पेशल रिकॉग्निशन अवॉर्ड फ्रॉम असोसिएशन ऑफ प्लांट पॅथॉलॉजिस्ट हा अवॉर्ड सरांना डॉक्टर PDK अकोला कडनं मिळालेला आहे. त्याचबरोबर सरांचं जे काय आहे तर त्यांना आपले ऑनरेबल व्हाईस चान्सलर जे आहे त्यांच्या विद्यापीठाचे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे जे काही ऑनरेबल व्हाईस चान्सलर आहेत डॉक्टर अशोक धवन सर यांच्याकडून ॲप्रिसिएशन अवॉर्ड यांच्या कार्यासाठी मिळालेला आहे. असे अनेक हे आपण असं जर सांगत राहिलो तर असे भरपूर अवॉर्ड सरांच्या उल्लेखनीय कार्याला मिळालेले आहेत. तर असं एक अष्टपैलू आणि विद्यापीठामध्ये अतिशय तज्ञ असं व्यक्तिमत्व आज आपल्याला या कार्यक्रमानिमित्त मार्गदर्शनासाठी लाभलेलं आहे. खरंच आपण आपलं भाग्य समजावं की असे तज्ञ आणि कार्यतत्पर व्यक्तिमत्व आज आपल्यासोबत आहे. त्यामुळे कुठंतरी आपल्या शेतीची वाटचाल ही चांगल्या दिशेने होत आहे. तर अशा मार्गदर्शकाचा आपण चांगला लाभ घ्यावा आणि आपलं जे काही भाग्य आहे की अशी डॉक्टर KT आपेट सर आपल्यासोबत आहेत त्याबद्दल सरांचं पुन्हा एकदा मी अभिनंदन करतो. सरांचा धन्यवाद देतो की सरांनी वेळात वेळ काढून आमच्या सर्व प्रदर्शन करण्यासाठी वेळ काढलेला आहे. सरांना शुभेच्छा देतो, सरांचे आभार व्यक्त करतो आणि सरांनी आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं अशी सरांना विनंती करतो. डॉक्टर आपेट सर. दिसतंय का? स्क्रीन दिसतो का? हो सर, आपली स्क्रीन दिसत आहे. दिसत आहे ना? आवाज आवाज पण क्लिअर येतोय सर. तर आपले सर्वांचे धन्यवाद आणि कार्यक्रमास
आजच्या आवर्जून उपस्थित असलेले सर्व विद्यार्थी आणि शेतकरी बांधव, मी आताच दांडगे सरांनी सांगितल्याप्रमाणे बायोमिक्स आपल्या सर्वांना माहिती आहे, मराठवाड्यात नाही तर मराठवाड्याच्या बाहेरही. तर आता आपण सेंद्रिय शेतीसाठी लागणारे जे काही महत्वाचे घटक आहेत तर त्याच्याविषयी आपण बघूया. तर मुळात आपण ज्या वेळेला सेंद्रिय शेती करायची, सेंद्रिय शेती करताना आपल्याला ज्या काही गोष्टी लागतात त्या गोष्टीची निविष्ठा तयार करायला आपल्याला सेंद्रिय शेतीमध्ये केमिकलचा वापर फार लिमिटेड करायचा आहे. त्याच्यामुळे त्यासाठी आपल्याला काहीतरी पर्याय शोधावा लागतो. आणि मग हे पर्याय शोधताना काही सूक्ष्म जीव आपल्याला कामाला येतात का, त्याच्यामध्ये सूक्ष्म जीवामध्ये बुरशी आहे, जीवाणू, विषाणू, सूत्रकृमी किंवा आपल्या ज्या डोळ्याला दिसत नाही अशा जीवाला आपण सूक्ष्म जीव म्हणतो. त्याच्यामध्ये सूत्रकृमीचा समावेश होतो, ज्याला निमॅटोड म्हणतो आपण. तर ह्यांचा काय उपयोग होतो का हे आपल्याला पाहावं लागेल. कारण आता आपण लिमिटेड स्कोप मध्ये आलो, म्हणजे आपल्याला केमिकल वापरायचे नाही. मग शेतीमध्ये जे काय आपल्याला करायचे, खत असो किंवा संरक्षण, पीक संरक्षण असो किंवा मुळाच्या वाढी चांगल्या असो, याच्यासाठी आपल्याला काय करता येते का, तर यासाठी जर सूक्ष्मजीवाचा वापर करण्यात आला काय होतंय हे आपल्याला बघावं लागेल आणि याचा विचार करावा लागेल. त्यामुळे आपण आता निरनिराळे जे सूक्ष्मजीव लागतात तर त्या बाबतीत आपण थोडक्यात माहिती घेऊ का, आपल्याला काय ह्याचा विचार करावा लागेल. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपल्या देशामध्ये अन्नधान्याचा फार मोठ्या प्रमाणात तुटवडा होता आणि काही दिवस तर अशी परिस्थिती होती की आपल्या देशातली 40 कोटी लोकसंख्या ही आपण त्यांना अन्न खाऊ पिऊ घालू शकत नव्हतो. आणि आज आपली 140 वर 100 वाढले, म्हणजे 140 कोटी झाली. तरी पण आपण सर्व गोष्टीत सरप्लस आहेत. आणि ही जी हरित क्रांती झाली देशामध्ये, हरित क्रांती झाली तर हरित क्रांतीमध्ये बरेच फॅक्टर रोल झाले किंवा कामाला आले. त्यामध्ये आपल्या देशातील राजकर्त्याची जी भूमिका आहे ती फार मोठी आहे. त्यानंतर आपले शास्त्रज्ञ आहेत आणि शेतकरी बांधव, या सर्वाबरोबरच आपण मोठ्या प्रमाणात सर्वांनी मेहनत केली आणि आपली अर्थव्यवस्थाही बदलली. शेती, आणि आता आपल्याला सर्वांना माहिती असेल की शेतीची परिस्थिती ह्या कोरोना कालावधीत सुद्धा आपण फक्त शेतीच्या याच्यामध्ये जीडीपी आपला चांगला आहे असं आपण ऐकलं असेल. आणि मग हे करीत असताना आपल्याला 40 कोटीच्या ऐवजी 40 कोटी लोकांना खाऊ घालत नव्हतं, म्हणून आपले जे पंतप्रधान होते लाल बहादूर शास्त्री, त्यांनी जी एक घोषणा दिली आणि त्यामध्ये आमूलाग्र बदल झाला. मग आपण रसायनं वापरायला चालू केली. भरपूर रसायनं वापरत असताना पूर्वीच्या काळामध्ये आपण सर्वजण मॅक्झिमम लोक जे आता याच्यात विद्यार्थी असतील ते ऍग्रिकल्चरचेच आहेत. तर ज्या वेळेला आपण हे वाचतो की कुठल्याही याची पूर्वतयारी करायची असेल तर 20 गाड्या एकरी शेणखत टाकावं अशी एक संकल्पना होती. पण काळाच्या ओघामध्ये आपल्याकडे आता हे सर्वच झालं, आधुनिकीकरण आलं, केमिकलचा वापर झाला, मग त्याच्यामुळे हे सगळंच आलं आणि मग हे सर्वच राहिलं नाही. सेंद्रिय काही पदार्थ राहिले नाहीत, जनावरं राहिले नाहीत. त्यामुळे मग आपण काय वापरायला चालू केलं की रासायनिक खतं वापरत असताना आपण भरपूर वापर रासायनिक खताचा केला. त्यामुळे पुन्हा रासायनिक कीटनाशकं आली आणि मग त्याचे दुष्परिणाम यायला लागले. जमीन आपली हार्ड झाली, जमिनीमध्ये बऱ्यापैकी आपलं सेंद्रिय कर्म कमी झाला, कारण आपण सेंद्रिय काही टाकतच नव्हतो ना जमिनीमध्ये, त्यामुळे ह्या गोष्टी आल्या. पण याचा एक परिणाम असा झाला की आपण अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झालो. जगामध्ये आपण आता जे काही आपण इम्पोर्टर होतो, की जे आपण मागवत होतो तो आपण एक्सपोर्ट करायला लागलो. प्रत्येक गोष्ट आपण आता जगामध्ये भारतातल्या जात आहेत. मग याचा आता इथं सगळं पोट भरल्यानंतर आपल्याला मग आता क्वालिटीचा थोडी आठवण येत असते, तशी आता क्वालिटीची आठवण येईल. म्हणून आपण आता सेंद्रिय शेतीमध्ये सेंद्रिय शेतीमध्ये जे आहे ते आपण ज्या कीटनाशकाचे जे दुष्परिणाम आहेत, केरळमध्ये आहेत, पंजाबमध्ये आहेत, कुठं कॅन्सर ट्रेनचं उदाहरण देतात, कुठं पाय वाकडे झाले म्हणून सांगतात. तर हे सगळे दुष्परिणाम झाले. त्याच्यामुळे मग आपल्याला काहीतरी पर्याय शोधता येतं का, त्या दृष्टीने आपण प्रयत्न चालू केले. त्याच्यामध्ये आपण पेपरच्या कटिंग आहेत भरपूर, मराठी पेपरमध्ये भरपूर होते आणि बाकीच्याही पेपरमध्ये होते. त्यामुळं जवळपास आपण जे काही स्वस्त केमिकल्स होते, ज्याची किंमत कमी होती, तर हे केमिकल्स आपण कमी होत गेले आणि या कमी होत गेले. दरवेळेला आपले केमिकल बॅन होतात, नवीन 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 नवीन
त्या ह्याच्यामध्ये ऍड होतात की आता ह्या वर्षी हे बंद झालं, त्या वर्षी 20 मध्ये सुद्धा केमिकल बॅन झाले आणि आता रिसेंटली स्ट्रेप्टोसायक्लिन बॅन झालं. मग आपल्याला कुठं ना कुठं पर्याय पाहिजे ना. तर त्याच्याशिवाय आपण जैविक म्हणजे सेंद्रिय शेती, तर आधीच सेंद्रिय शेतीत लिमिटेशन आलं आणि मग बाकीचं तर काय विचारच करायचं काम नाही. मग आपल्याला याच्या दृष्टीनं काय करता येतंय त्या दृष्टीनं आपण प्रयत्नरत्न झालो. मग त्यावर आता कुठला उपाय आहे, तर मग आपल्याला हे सूक्ष्मजीवयुक्त आहे. मग सूक्ष्मजीव म्हणजे जे मी आताच आपल्याला सांगितलं की बा हे सगळे म्हणजे आपल्या डोळ्याला दिसत नाहीत. त्याच्यानंतर हे जे बाकी काही दुष्परिणाम आहेत ते दुष्परिणाम होत नाहीत त्याच्यामुळं. त्या पर्यावरण, पाणी म्हणजे आता दूषित झालं, मित्रकीड नष्ट झाली, रोगकारक जीवाच्या जे हे आहे, बुरशीनाशकाचे विरोधी प्रतिकार क्षमता निर्माण झाली. त्यामुळे रोगाचं व्यवस्थापन फार कठीण व्हायला लागलं. खूप स्वस्त केमिकल्स बंद झाले आणि बाकीचे जे रसायन आहे त्याचं रेट सुद्धा खूप काही आहेत. तर जमीन पुन्हा नैसर्गिक सुपीकता टिकविता येत नाही. दुबार पिकासाठी म्हणजे नत्र त्यामुळे शिल्लक राहतं. जर आपण द्विदल धान्य घेतलं तर पुढच्या पिकासाठी आपण त्याच्यात जे रायझोबियम आहे त्याच्या फिक्स केलेलं नत्र पुढच्या पिकासाठी कामाला राहतं. त्यानंतर 15% ते 30% उत्पन्न वाढतं आणि त्याचं पर्यावरणाला संतुलन राखण्यास मुख्य पायथ्याशीर. आणि या जे सूक्ष्मजीव आहेत ते प्रतिजीविके सोडतात. आपल्याला माहिती असेल प्रतिजीविके म्हणजे काय, अँटीबायोटिक. अँटीबायोटिक फार महत्वाचे. जमिनीमध्ये अँटीबायोटिक सोडल्यानंतर एक प्रकारचं झाडाला रेजिस्टंटपणा येतो आणि त्याच्यामुळे पुढच्या याच्यामध्ये आपली जी किंमत असते पिकाची, प्रोडक्शन कॉस्ट कमी होत असते. तर मग आता असे कुठले सूक्ष्मजीव आहेत की आपण त्यांचा वापर करू शकतो शेतीमध्ये. फार पूर्वीपासून आपल्याला माहिती की रायझोबियम नावाचं एक सूक्ष्मजीव आहेत, जीवाणू आहेत आणि ते द्विदल धान्यासाठी कामाला आहेत. सर्व प्रकारच्या कडधान्यासाठी रायझोबियम हे नत्र फिक्स करायचं काम करतात. जे हवेत नत्र आहे, आपल्या सर्वांना माहिती की नायट्रोजन किती महत्वाचं आहे आणि हे नायट्रोजन आपल्या शरीराच्या दृष्टीनं, पिकाच्या दृष्टीनं फार महत्वाचं आहे. प्रोटीन, ज्याच्यापासून नायट्रोजन फिक्स केल्यानंतर आपल्याला प्रोटीन तयार होतात. मग हे नायट्रोजन फिक्स करायचं काम हे रायझोबियम करीत असतात. ते सहजीवी पद्धतीने म्हणजे दोघांच्या संगनमतानं एकूण एकाला मदत होते आणि ते राहतात. त्याच्यानंतर दुसरं आहे अॅझेटोबॅक्टर, जे की सर्व तृणधान्य पिकावर येत असतात. तर त्यात ते सुद्धा जमिनीमध्ये अॅझेटोबॅक्टर क्रोकोम आहे, अशा बऱ्याच प्रकारच्या प्रजाती आहेत जीवाणूच्या की ते जमिनीमध्ये राहत असतात आणि पिकाला नत्र उपलब्ध करून द्यायचं काम करीत असतात. तसंच आणखीन अॅझोस्पायरिलम आहे, ज्याला थोडस असहजीवी म्हणण्यापेक्षा आपण मध्ये एक टर्म सुरू झाली की त्याला आपण सिम्बायोटिक असोसिएटिव्ह, जवळपास क्लोज सिम्बायोसिस, त्या तृणवर्णीय धान्यामध्ये याचा फार मोठा रोल आहे. हे सुद्धा नत्र फिक्स करीत असतात. त्याच्यानंतर ॲसेटोबॅक्टर आहे. ॲसेटोबॅक्टरचा उपयोग आपल्या सर्वांना माहिती आहे की ज्याचे शर्करायुक्त जे हे आहेत धान्य आहेत त्याच्यामध्ये याचा बऱ्यापैकी रोल आहे. ऊसामध्ये आहे, नायट्रोजन वाढीनं आहे, बऱ्याच गोष्टी. पुन्हा बायझिरिंका नावाचा जीवाणू आहे, ते सुद्धा तुम्हाला बाकीच्या तणधान्यामध्ये काम करतोय. निळं हिरवं शवाळ, जिथं भात वाढविला जातो, कोकणासारखा एरिया आपल्याकडे, तिकडे विदर्भातला गडचिरोली वगैरे भाग आहे, त्या भागामध्ये याचं काम चालतंय. ॲझोला सुद्धा भात खाचरामध्येच वापरला जातो. त्यानंतर आपण जे काही सूक्ष्म हे आहेत, अस्परजिलस आहे, तर ते तृणधान्यामध्ये काम करतात, ते स्फुरद विरघळतात. त्याच्यानंतर आहे इतर काही स्फुरद विरघळणारे जीवाणू आहेत, प्रत्येक पिकासाठी काम करत असतात. त्याच्यानंतर आपल्या शेतीमध्ये जे सेंद्रिय घटक, आपल्याला जे शेतीला सेंद्रिय खत तयार करायचं असते, तर हे सुद्धा आपल्या शेतीच्या दृष्टीनं, सेंद्रिय शेतीच्या दृष्टीनं फार महत्वाचे आहे. तर त्याच्यानंतर आपण एक त्याच्यातलं सूक्ष्मजीवाचं काम पाहू. अॅझेटोबॅक्टर आहे. आता हे स्वतंत्रपणे राहतात, म्हणजे मुळाच्या भोवतीच असतात, असहजीवी, ज्याला असिम्बायोटिक पद्धतीने राहतात आणि नायट्रोजनेज ह्या विकर, ज्याला आपण एन्झाईम म्हणतो इंग्लिशमध्ये, त्या विकराच्या साह्याने हवातलं नत्र हे फिक्स करायचं काम करत असतात. त्याच्या भरपूर जाती आहेत, पण भारतासारख्या उष्ण प्रदेशामध्ये आपण, मी मगाच सांगितलं आपल्याला, अॅझेटोबॅक्टर क्रोकम नावाची ही उपजा प्रामुख्याने दिसून येते. आणि मग याचा जे मुक्त प्रमाणात नायट्रोजन असतं याचा उपयोग करून स्थिरीकरण करतात आणि निरनिराळ्या प्रकारचे जसे फळ पिकं आहेत, डाळिंब असो, मोसंबी असो, लिंबू असो, परत पुन्हा सीताफळ फळ पिकामध्ये
पुन्हा बाकीचे तृणधान्य, सर्व प्रकारच्या तृणधान्यामध्ये याचं फार मोठं काम आहे. त्यानंतरचं दुसरं आहे ॲझोस्पायरिलम. हे ॲझोस्पायरिलम हे बऱ्यापैकी डाळवर्गीय सोडून म्हणजे इतर तृणधान्य पिकामध्ये हेही काम करतात. भाजीपाला आहे, फळझाडे, बटाटा, ऊस, फुलझाडे हे सुद्धा सूक्ष्मजीवच आहेत. आणि हे पिकाच्या मुळाभोवती सभोवताच्या मातीत राहून एक नत्र तयार करून, नत्र फिक्स करून, हा फिक्स करणं म्हणजे हवेतलं नत्र त्या पिकाला मिळवून देतात व पिकाची वाढ त्या वेळी चांगली होते. म्हणजे थोडक्यात आपण नायट्रोजनला आपण थोडं म्हणजे जे काही जमिनीत अवेलेबल, नॉन अवेलेबल नायट्रोजन आहे किंवा हवेत जे अवेलेबल आहे या सर्वांचा वापर कसा करता येईल सेंद्रिय शेतीमध्ये, या दृष्टीने याचं फार महत्व आहे. त्यानंतर आता मी मग सांगितलं की ॲसिटोबॅक्टर आहे. हे एक आंतरप्रवाही सूक्ष्मजीव आहे आणि जे गोड आहेत की मुळातून जातात आणि त्या ह्याच्यामध्ये राहतात. त्या ह्याच्यामध्ये ऊसासारख्या पिकामध्ये, शर्करावर्गीय पिकामध्ये नायट्रोजन फिक्स एंडोसिम्बायोटिक म्हणतो आपण त्याला, म्हणजे मुळामध्ये जाऊन त्या रसामध्ये असतात, शेवटच्या कांड्यामध्ये, आणि त्या ह्याच्यामध्ये नत्र फिक्स करत असतात. या सर्व प्रकारच्या शर्करायुक्त ऊस या पिकामध्ये याचा वापर होतो. आणि हे वापरले असता आपल्याला नायट्रोजन बरोबरच ऊसाची ब्रिक्स रिडिंग किंवा शुगर पर्सेंटेज सुद्धा ऊसाचं वाढलेलं आपल्याला आढळून आलेलं आहे. त्यानंतर स्फुरद विरघळणारे, आपल्या सर्वांना माहिती आहे की स्फुरद एक महत्वाच्या मेजर घटकापैकी एक आहे आणि हे स्फुरद विरघळायचं काम सुद्धा सूक्ष्मजीव करीत असतात. बऱ्याच प्रकारचे सिडोमोनासच्या जाती आहेत, सिडोमोनास ट्रायटा आहे, फ्लोरोसन्स सारख्या अशा भरपूर जाती आहेत की ते जमिनीत राहतात आणि ते तुम्हाला जे नॉन अवेलेबल फॉर्म मध्ये किंवा जे उपलब्ध होत नाही असं स्फुरद, जे पक्क झालं, फिक्स झालेलं स्फुरद हे पिकाला उपलब्ध करून द्यायचं काम करतात. मग मातीच्या म्हणजे कणावर काम, स्फुरदाचे प्रमाण कमी करून उपलब्धता वाढवितात. कडधान्य, तेलवर्गीय पिकामध्ये ह्या स्फुरदाची जास्त गरज असते, त्याच्यामुळे हे वापरणं फार गरजेचं आहे. पुरेसे उपलब्ध असेल तर कार्बयुक्त पदार्थ, प्रामुख्याने कार्बोदके तयार करण्याच्या प्रक्रियेला वेग येतो. मुळाच्या पिकाची वाढ जोमदार होते, पिकं लवकर फुलवऱ्यात येतात व धान्याच्या उत्पादनाचा दर्जा निश्चितपणे आपण जेवढे काही सेंद्रिय वापरतो दर्जा सुद्धा सुधारलेला आपल्याला दिसून येतो. त्यानंतर आपण सिडोमोनास ट्रायटा आहे, हा सुद्धा स्फुरदच विरघळतो, जमिनीमध्ये राहतो, मुळाची वाढही चांगली करतो. मगाचा आपण सांगितलं ते ग्रुप आहे, त्याच्यापैकी एक मी तुम्हाला हे स्ट्रायटाचं उदाहरण दिलं, ते मुळाची वाढ चांगली करतात. त्यानंतर आता सेंद्रिय घटक कुजविणारे जीवाणू आहेत किंवा सूक्ष्म जीव आहेत, खूप बुरशी आहेत, बऱ्याच बुरशी आहेत की आपण आता बाजारात जातो सेंद्रिय खतं आणायला, मला वाटत नाही की बाजारात कुठे सेंद्रिय खतं तयार होत असतील. तुमच्याकडं एकमेव पृथ्वीवर ह्या ज्याच्यामध्ये हरितद्रव्य आहे असेच वनस्पतीच आहेत आणि त्याच स्वतःच अन्न स्वतः तयार करू शकतात. आणि आपण जेवढं काही आपल्याकडे जे सेंद्रिय पदार्थ निघालेले असतात त्याचा आपण जाळतो, ऊसाची पाचट असो, केळीचे बाकी राहिलेले पार्ट असो, याला कुजवायचं काही आपण बघत नाही, पण ह्याला आहे, याच्यामध्ये सेल्युलोज कंटेंट जास्त आहे, कायटिन कंटेंट जास्त आहे, ह्याला आपल्याला थोडं बहुत बारीक करून जर आपण त्याचं व्यवस्थित नियोजन केलं तर पाचट हे कुजविणं फार गरजेचं आहे ऊसातल्या बाबतीत किंवा इतर सूक्ष्म हे आपण जे जाळतो, दसकटा असो, काड्या असो, हे सर्व कुजविण्याचं काम हे सूक्ष्मजीव करीत असतात. आणि ह्या शेवटी आपण ज्याला ह्युमस म्हणतो किंवा ह्युमिक ऍसिड बाजारातून विकत आणतोय, विचार करायची गोष्ट आहे की हे सगळं आपण बाजारातून 500 रुपयाचं पोत आणतो, त्याच्यापेक्षा जर आपण हे जर जमिनीमध्ये कुजवायचा प्रकार करतात, बरेच जण मला सांगतात की एवढे हे जर तयार करायचे असेल आपल्याला सेंद्रिय तर त्याला खूप काही लागतं, पण प्रत्येक जण कारण सांगतो आपण की ते कुजत नाही, मधली मेहनत करता येत नाही, त्याला भरपूर काय हे करता येतं आपल्याला, त्याला थोडं बारीक करायचं, कुट्टी करायची आणि वेगळे सूक्ष्मजीव आहेत की त्याला कुजवितात. आपण हे सूक्ष्मजीव वापरले तर मग सेंद्रिय शेतीमध्ये आपल्या सुपीकता येण्यासाठी याची फार मदत होईल. तर हे फार महत्वाचे घटक आहेत त्याच्यामध्ये. तर आता आपण जे काही आहेत सूक्ष्मजीव ते वापरायचे कसे, त्याच्या बाबतीत एक थोडक्यात आपण जर लिक्विड फॉर्म्युलेशन असतील तर रायझोबियम असेल तर 20 मिलीलिटर प्रत्येक बियाला आपण लावू शकतो. त्याच्यानंतर तृणधान्य असतील त्याला सुद्धा, म्हणजे जे कुठले ॲझोटोबॅक्टर, ॲझोस्पायरिलम, ॲसिटोबॅक्टर, हे जे पूर्वीचे तीन आहेत ॲझोटोबॅक्टर आणि रायझोबियम, हे 20 मिली आणि
ऍसिटोबॅक्टर 1 लिटर प्रति एकर जर आपण त्या ह्याच्यामध्ये बेण्याच्या कांड्यावर जर लावून प्रक्रिया केली तर आपल्याला चांगले रिझल्ट मिळतील. ऊसाची लागवड केल्यानंतर ऊस लवकर उगवणे, ऊसाची वाढ चांगली होणं, ह्या सर्व गोष्टी होतात. बटाटा झालं, अद्रक झालं, हे जे पिकामध्ये आपण ॲझोटोबॅक्टर स्फुरद विरघळणाऱ्या जीवाणूची 200 मिली प्रति एकर जर वापर केला तर बऱ्यापैकी आपल्याला रिझल्ट मिळू शकतात. आणि जे पुनर्लागवड करणारे जी पिकं आहेत, ज्याला आपण मिरची आहे, भाजीपाला आहे, भात आहे, असे काही टमाट्यासारखे पीक आपण नर्सरीतून लावतो, त्याला 200 मिली प्रत्येकी 25 ते 30 लिटर पाण्यात मिसळून द्रावण करून त्याच्यामुळे मुळ्या बुडविल्या तर आपल्याला त्याचा चांगल्या प्रकारचे रिझल्ट मिळतील. मग नाही आता आता सध्या प्रत्येकाकडे ठिबक सिंचन आहे, तर ठिबक सिंचनातून जर आपल्याला हे बायो फर्टिलायझर, ज्याला हे सर्व बायो फर्टिलायझर ग्रुपमध्ये येत असतात, तर याला आपण 1 लिटर प्रति एकर जर सोडले तर आपल्याला चांगले त्याचे परिणाम दिसतील. आता आपण खताच्या बाबतीत पाहिलं, मग आता खताच्या बाबतीमध्ये पाहिल्यानंतर दुसरा महत्वाचा सहभाग, ज्याला महत्वाचा भाग आहे की जमिनीतून आता आपण जमिनीची सुपीकता सुधारली आणि मग आता दुसरं जे महत्वाचं काम आहे की प्लांट प्रोटेक्शन म्हणतो का पीक संरक्षण म्हणतो आपण. तर पीक संरक्षण करण्यासाठी जैविकामध्ये आपल्याकडे काय आहे आणि त्याचा काय उपयोग होऊ शकतो हे एक आपण पाहू शकता की आपण सर्वांना आता ओळख करून दिली की माझी बायोमिक्सच्या बाबतीत. याच्यापूर्वी आपण सगळे जैविक वापरत होतो, पण आपल्याला याचे दिसल असे रिझल्ट कुठं नव्हते. त्या बायोमिक्सनं लोकांना जैविक वापरायची सवय लावली आणि मला वाटत नाही की आपल्या ज्या भागामध्ये जिथे जिथे गेले प्रत्येक जण कुठल्याही ह्याला ते बायोमिक्सच म्हणतात, पण बायोमिक्स हा वेगळा कन्सेप्ट आहे. आणि त्याच्यामुळं जे काही जैविक आहे शेतामध्ये वापरायचे, त्या जैविकाचा वापर फार मोठ्या प्रमाणात लोकांना दिसायला लागला. आणि मग जर वातावरण चांगलं असेल तर ह्याच्या एवढे चांगले रिझल्ट येत नाहीत. म्हणजे आपण जे खेड्यामध्ये म्हणतो की साधं व्याज, चक्रवाढ व्याज, हे ते, तर ज्या वेळेला वातावरण चांगलं असेल ना त्यावेळेला ह्याचं चक्रवाढ व्याजीनं तुमची मल्टिप्लिकेशन होतं म्हणत त्या अशा वेळेला हे सूक्ष्म जीवाचं वाढीचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात असतात. आणि मग जे रोगकारक सूक्ष्म जीव आहेत, रोगकारक कीड काढणारे, तर ते कीड करणारे किडी, याच्यापेक्षा ह्याचं वाढ प्रमाण भरपूर झालं की आपल्याला त्या बाकीचं रोगकारक बुरशीचं, कीडकारक किडीचं प्रमाण कमी होताना दिसतं. आणि मग ह्याचं तर प्रमाण आपल्याला सर्वांनाच माहिती किंवा ह्याच्यामुळे काय काय होतं, पशु पक्षी झाडे पर्यावरण कोणालाच होत नाही. जीवस्य जीवनम, म्हणजे आपण जे म्हणतो किंवा कोणाला सगळ्यालाच आपण जगू द्या. तर हे सर्व गोष्टीचा या सूक्ष्म जैविक कीड आणि रोग नियंत्रणात सहभाग होतो. मग याच्यामध्ये आपल्याला आता कुठले कुठले सूक्ष्म जीव आहेत की जे बुरशी आहेत आणि काही जीवाणू आहेत की जे आपल्याला शेतीमध्ये रोगासाठी, किडीसाठी वापरता येतात. तर त्याच्यामध्ये सर्वात मोठं आणि खूप काही अभ्यास झालेलं जे बुरशी आहे रोग व कीटकनाशकामध्ये, तर जगामध्ये जर कुठल्या गोष्टीवर संशोधन झालं असेल तर ट्रायकोडर्मा. आज मी तिला आपल्याला माहिती असलेल्या ज्या ट्रायकोडर्माच्या जवळपास जर स्पीशीजचा विचार केला तर एक 78 स्पीशीज आपल्याला आतापर्यंत आपण आयडेंटिफाय झालेल्या आहेत त्याच्या. आणि ह्या आयडेंटिफाय झालेल्या स्पीशीज आपण शेतीमध्ये वेगळ्या वेगळ्या कामासाठी वापरत असतो. जमिनीतून येणारे रोग आहे, झिंक सोल्युबलायझेशन आहे, फॉस्फेट सोल्युबलायझेशन आहे, इव्हन निमॅटोडवर हे काम करतात ट्रायकोडर्मा. तर एवढं मोठं काम आहे. ॲस्परजिलस नायझर सुद्धा तसंच आहे. जेवढे काही जमिनीतून येणारे रोग प्रसारित होणारे ते हे करतात. पुन्हा बुरशीजन्य रोग कमी करतात, परत पुन्हा फॉस्फरस सुद्धा सोल्युबलाइज करून देतात. मग एवढे सगळे काम ह्या बुरशी करीत असतात. हे दोन की ह्याच्यामध्ये बुरशीमध्ये रोगावर येणाऱ्या बुरशी फार महत्वाच्या आहेत आणि खूप मोठ्या प्रमाणात अभ्यास झालेला आहे. त्याच्यानंतर ज्या कीडनाशक आहेत, बिव्हेरिया बेसियाना आहे, वर्टिसिलियम मॅकेनिया आहे, न्यूमोरिया रिलाई आहे, पॅसिलोमायसिस आहे, मेटारायझियम अनायसोपुली आहे. मला वाटतं की सर्व आता लोकांना हे बऱ्यापैकी माहिती झालेली आहे. हिरसुटला आपण हे पुढे घेणारच आहेत. आपण कुळी पिकावर येतात. त्याच्यानंतरचे जीवाणू आहेत काही सिडोमोनास फ्लोरोसन्स, मी आताच आपल्याला सांगितलं की जमिनीतून प्रसारित होणारे रोग सुद्धा हे कमी करतं. सिडोमोनास ट्रायटा आहे, त्याच्यानंतर बॅसिलस सबटिलिस आहे, पिंक पिगमेंटेड मिथिलोबॅक्टर आहे, हे फार महत्वाचं आहे. बॅसिलस थ्रुजेन्सिस सारखा सूक्ष्म जीव बऱ्यापैकी येऊन त्याचा नायनाट निपात करीत असतं. तर मग आता आपण ट्रायकोडर्मा मुळात सुरुवातीला पाहू. मी आता सांगितलं की आपण ट्रायकोडर्माचा किती मोठ्या प्रमाणात वापर, झिंक आहे,
आणि इतर सूक्ष्म द्रव्य मिळवून द्यायचं काम करतात. जैविक आणि अजैविक ताण. तुम्हाला माहिती की पिकामध्ये जैविक ताण म्हणजे सूक्ष्म जीवामुळे आलेला ताण, अजैविक ताण म्हणजे पाऊस जास्त झाला, ऊन जास्त झालं, अशा वेळेला ह्या ट्रायकोडर्माचं फार महत्व आहे. कारण ते मुळाभोवती असतात, अवतीभोवती, आणि ती जी जमीन आहे ती थंड ठेवणं, बाकीच्याला जवळ नाही येऊ देणं, हे सर्व काम हे करीत असतात. आणि झिंक सारखे किंवा इतर काही सर्व त्यामध्ये मिळवून द्यायचं काम करीत असतात. त्याचे वेगळे वेगळे फेनोमेन आहेत आपल्याला, म्हणजे ज्याला की चमत्कारच म्हणतो आपण, हे चमत्कार ह्यामध्ये काम करीत असतात. जी बुरशीचे तंतू आहेत, त्या बुरशीच्या तंतूमध्ये आळीपाळीनामुळे विळखा घालतात, आणि विळखा घातल्यामुळं आपल्याला ते बुरशीचं निपात करीत असतात. मग सूत्रक्रमी आहे, रायझोक्टोनिया आहे, फ्युजेरियम आहे, पिथियम आहे, स्क्लेरोशियम आहे, वर्टिशिलियम आहे, या सर्वांवर हे काम करीत असतात. आणि याचे जे ज्याला अँटीबायोटिक सिक्रेट केलेले असतात ते जमिनीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात बाकीच्या पिकामधल्या रोगकारक बुरशीवर येऊन त्याचा निपात करीत असतात. त्यानंतरचा हा अँपिलोमायसिस आहे. आता तरीपर्यंत हे ह्याच्यामध्ये ही बुरशी आहे. भुरी, पर्टिक्युलरली भुरीमध्ये आपण जर ट्रायकोडर्मा सुद्धा भुरीवर चांगल्या पद्धतीने काम करतो. अँपिलोमायसिस क्युन्सिक्युलिन्स हे भुरीवर काम करतो. आणि हा जे द्राक्ष सारख्या पिकामध्ये शेतकरी जिथं म्हणजे आपल्याला काय म्हणायचं रेसिड्युअलचा इफेक्ट येतो, त्या ठिकाणी याचा फार महत्वाचं काम आहे. जर ह्या द्राक्षामध्ये याचा फार मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट होणारा वापर होतो, आणि द्राक्ष, टोमॅटो, मिरची, काकडी वर्गीय, चहा यामध्ये वापरलं जातात. साधारणतः फवारणीसाठी 5 मिली प्रति 10 लिटर पाण्यामध्ये जर मिसळून फवारणी केली तर याचे रिझल्ट फार चांगले येतात. पण आपल्याला असं वाटत असेल की बाबा हे जैविक आहेत, आज फवारलं की उद्या रिझल्ट यायला पाहिजे, हे मात्र निश्चित नाही. जैविकाला तुम्हाला वाटच पाहावी लागेल, कारण त्यांना स्वतःला तिथं ऍक्युम्युलेटर म्हणजे त्याला काय म्हणायचं, त्याला त्या वातावरणासाठी सूट व्हायला पाहिजे, त्याच्यासाठी त्याला वेळ लागतो, म्हणून ते काम करायला त्याला वेळ लागतो. तर आपण सर्वांनी म्हणजे आज टाकलं की उद्या रिझल्ट आले, खराब झालं, हे म्हणणं ह्याच्या दृष्टीने चुकीचं आहे. तर याला आपल्याला वाटच पाहावं लागेल, 4-8 दिवसानंतर आपल्याला याच्या बऱ्यापैकी रिझल्ट भेटतील. तर ह्या पिकामध्ये ह्याचा वापर करण्यात येतो. त्याच्यानंतर हे अँपिलोमायसिस कसं दिसतं स्ट्रक्चर वगैरे मी ते आपल्या समोर ठेवलेलं आहे. तर आता तांबेरा आहे, बऱ्याच प्रकारचा आपण तांबोरा पाहतो. तांबोरा पूर्वी आपल्याला गव्हाचा तांबोरा फार आमच्या पिढीला फार मोठ्या प्रमाणात माहिती आहे. आता गव्हाचा तांबोरा तेवढा माहिती नाही, पण अंजिराचं पान उलट करून बघा, त्याच्यावर तांबेरा दिसतो. तर हे तांबेऱ्यावर हे आता मी दोन्ही सांगितले, पण हे फार मोठ्या प्रमाणात तेवढे काही वापरले जात नाहीत बरं का. हे जे आहेत स्पेरुलक्स फिल्म, तर हे तांबेऱ्यावर परोपजीवी पद्धतीने वाढताना दिसून आलेले आहेत. तर याचा सुद्धा आपण वापर करू शकतो. त्यानंतर आस्परजिलस नायजर, मग सांगितलं की आपण ही बुरशी जमिनीत राहते, रोगकारक बुरशीचे नियंत्रण करते, स्पोरोदेवरे मिळवण्यासाठी उपयुक्त असते. तर हे एक बुरशी आपल्याला रोगनाशक, पुन्हा सिडोमोनास फ्लोरोसन्स, हे सर्व प्रकारचा ताण जे पिकावर येतो, जैविक असो अजैविक ताण, हे नियंत्रण करते. सर्व प्रकारच्या जमिनीत आढळून येते जे बुरशी आहेत, रायझोक्टोनिया, फ्युजेरियम, पिथियम, ह्या सर्व बुरशी जमिनीतून रोग करणाऱ्या बुरशी आहेत. आणि ह्या बुरशी आणि इतर काही रोग जीवाणूजन्य बुरशीचं हे नियंत्रण करते. मग आता मी तुम्हाला सांगितलं की सर्व प्रकारचा ताण हे सहन करायचं काम, एक प्रकारचा रेजिस्टन्स पिकाला द्यायचं काम हे जीवाणू करीत असतात. तर अशा प्रकारचे हे बहुगुणी जीवाणू, सूक्ष्म जीव त्या पिकामध्ये आहे. त्यानंतरचा बॅसिलस सबटिलिस आहे, की हा सुद्धा सूक्ष्म जीव आहे, जीवाणू आहे, सर्व प्रकारच्या जमिनीत आढळतो. आणि जे काही जमिनीतून येणारे बुरशीजन्य रोग आहेत, जीवाणूजन्य रोग आहेत, त्याचं हे नियंत्रण करीत असतो. त्याच्यानंतरच मी आता आपल्याला थोडक्यात सांगितलं की पिंक पिगमेंटेड मिथोबॅक्टेरिया हे एक ग्रुप ऑफ बॅक्टेरिया आहे. आता हे बऱ्यापैकी याच्यावर काम चालू आहे. आता बऱ्याच लोकांना आपल्याला असं वाटतं की हे काहीतरी वेगळा प्रकार आहे, पीपीएफ. हा एक ग्रुप आहे, मिथेनोजेनिक बॅक्टेरिया आहे. आणि जे आपल्याला पानाचं हिरवेपण, ऑइलीनेस, हे ते काही आहे, या पिंक पिगमेंटेड मिथोबॅक्टेरिया तयार करीत असतात. जे पानावर राहतात, आणि पानावर एक प्रकारचं पानाला जे काही पानावर येणारे बुरशीजन्य रोग आहेत, जीवाणूजन्य रोग आहेत, विषाणूजन्य रोग आहेत, यांना थोडेसे म्हणजे अटकाव करीत असतात. त्यामुळे ह्या रोग जीवाणूचा फार मोठा रोल आहे की ती आपली वनस्पती किंवा आपलं पीक चांगलं राहू शकतं. आणि हे
जे तेल सांडल्यासारखं दिसतं म्हणतात लोक, हिरवेगार दिसतात, तर हे पिंक पिगमेंटेड मिथेलोबॅक्टर नावाच्या बॅक्टेरियाचे ग्रुपचं काम आहे. त्यानंतर आहे मेटारायझियम अनासोकुली. आपल्याला आता तर सर्वांनाच माहिती आहे की मेटारायझियम काय आहे, की जमिनीतून येणारी जी हुमणी आहे त्या हुमणीवर ह्याचं फार मोठ्या प्रमाणात काम आहे. आणि एक महत्वाचा जीवाणूचं काम, जीवाणू किंवा जे सूक्ष्म जीव आहेत, आपण एकदा जमिनीत टाकले आणि त्यांना सेंद्रिय कर्ब असेल तर दरवर्षी हे टाकायचं सुद्धा काम नाही. त्याचं पॉप्युलेशन बऱ्यापैकी जमिनीमध्ये मेंटेन होत असते. ही कीटनाशक जमिनीत राहतात. आणि आपल्याला ह्याचा आणखीन दुसरा रोल ह्या कुणाला माहिती नाही, बऱ्याच लोकांना माहित नाही, की हे रोगावर सुद्धा येतात. रोगकारक ज्या बुरशी आहेत, फ्युजेरियम असो, ह्याच्यावर ह्याचा बऱ्यापैकी कंट्रोल आहे. चांगलं मी ट्रायकोडर्मा सारखी वाढ ही फास्ट आहे आणि बऱ्यापैकी दिसतानाही वाढही फास्ट आहे, दिसतानाही तसंच दिसतं. तर हे बोंडआळी जे निरनिराळ्या प्रकारच्या हुमणी आहे, बोंडआळी आहे, पांढरी माशी, वळवी, याच्यावर याचा भाग येतो. आणि अशा प्रकारचे ह्या सगळ्या किडीचं, आणि माझ्या दृष्टीने मी आता ह्या 2-3 वर्षामध्ये त्याचं रोगावर येणारच सुद्धा प्रमाण चांगलं आहे. त्याच्यावर पण बऱ्यापैकी संशोधन चालू आहे. त्याच्यानंतर आहे बिव्हेरिया बाशियाना. ते होतात मग ही हिरवट झालेली, आता हे एकदम पांढरी बुरशी आहे, ही सुद्धा जमिनीत असते. हे सुद्धा बुरशी बऱ्याच रोगावर येते. हिरवी बोंडआळी, शेंद्री बोंडआळी, पांढरी माशी, वाळवी याच्या प्रकारचे. आणि हे जे काही मऊ किडीचे इन्सेक्ट आहेत, कारण तुम्ही एक लक्षात घ्या की ह्या ज्या बुरशी आहेत त्यांना फिजिबल कंडिशन पाहिजे. ते कुठल्या हार्ड कातडीच्या ह्याच्यावर येत नाही. जिथं तुम्हाला मऊ पार्ट आहे अशा ठिकाणी हे एंट्री होतात आणि तिथून त्यांचं पण, आणि त्याला कंजिनियल कंडिशनही पाहिजेत. आणि कंजिनियल कंडिशन असले तर आपल्या पिकावरील किडीचं चांगल्यापैकी नियंत्रण हे बिव्हेरिया बॅशियाना करीत असते. त्यानंतर आहे वर्टिसिलियम लॅकॅनी. सध्या वर्टिसिलियम लॅकॅनीचा फार मोठ्या प्रमाणात वापर चालू आहे. मवा आणि तुडतुडे कुठल्याच याला आता म्हणजे दाद देत नाहीत. पण या वर्टिसिलियम लॅकॅनीला बऱ्याच लोकांनी मला फोटो आणि हे करून पाठवले, सर म्हणजे याचे रिझल्ट खूप चांगले आहेत. पण याला आपल्याला प्रत्येकाला 3 ते 4 दिवसाचा वेळ द्यावा लागतो. 4 दिवसांनी याचे, कारण हे रोग करतात. रोगानं काही माणूस पटकन मरत नाही. माणसाचं उदाहरण घ्या, त्याला हळूहळू मरत असतात. तर त्या दृष्टीनं की आज फवारलं की उद्या तुम्ही आला की सर रिझल्ट नाही, त्याला वेळ लागतो. रिझल्ट मिळतात, वेळ लागतो. वातावरण फार महत्वाचं आहे. ते वातावरण चांगलं असेल तर हे रोग शोषण करणारे किडीवर हे चांगल्यापैकी येत असतात. न्यूमोरिया ही सुद्धा एक बुरशी आहे, की हुमणी, हिरवी बोंडआळी आणि शेंद्री बोंडआळी यामध्ये येत असते. आणि आता मी सांगितल्याप्रमाणेच ग्रीन हे करून थोड्या उलट्या टांगलेल्या आळ्या जर दिसल्या आपल्याला, आपण निश्चित समजायचं एक तर विषाणूची आळी हिरवी होत नाही, ह्याची आळी हिरवी होती. तर हिरवी होऊन जर आळी टांगलेली असेल तर ती निश्चित न्यूमोनियाची असेल. आणि ह्या आळीचं ह्याच्यामध्ये चांगल्यापैकी निपांत करायचं काम हे न्यूमोनिया करीत असते. आणि आता पॅसिलोमायसिन निलिसन्स आपल्या सर्वांना माहिती आहे. निमॅटोड सुद्धा सूक्ष्मजीव आहेत. आणि हे सूक्ष्मजीव काय करू शकतात हे सर्वांना माहिती आहे, की सध्या जांबाच्या बागा, मोसंबीच्या बागा, संत्र्याच्या बागा, हळदीचं पीक व पुन्हा अद्रक ह्याच्यामध्ये याचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव असतो. ते मुळावर गाठी करतात. मुळावर गाठी केल्यामुळे सेल डॅमेज होतात. ते काहीतरी सोडतात ह्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे विकर, आणि त्याचे पूज तयार होते. मग त्याच्यापासून पुढचे बुरशीजन्य रोगाचाही प्रसार पावत असतो. तर ह्या सर्व ह्याच्यावर काम करण्यासाठी पॅसिलोमायसिस निलिसन्स आणि ट्रायकोडर्माच्या काही प्रजाती ह्या चांगलं काम करीत असतात. तर हे पॅसिलोमायसिस निलिसन्सचं काम खूप चांगलं आहे. आणि अंडीवर सुद्धा येतात. याच्यावर तर येतात किडीवर, निमॅटोडवर, आणि अंडीवरही येतात. आणि अशा प्रकारे निमॅटोडचा चांगल्या प्रकारे निपात करायचं काम हे करीत असतात. आस्परजिलस अवामोरी पण आहे बुरशी, जे जमिनीत राहणारी बुरशी आहे. पुरत पार्श्वभूमी मिळते आणि सूत्रकृमीवर उपयुक्त आहे. त्याच्यानंतर आहे हिरसुटला थॉम्पसनी. ती कोळी आहे. सध्या बऱ्याच पिकामध्ये कोळीचा प्रादुर्भाव आहे. पर्टिक्युलरली हे कोकण साईडला किंवा केरळमध्ये हे अशा प्रकारचे नारळ, आपण आता नारळाचं पाणी आता कुठल्याही भागात भेटायला पूर्वी भेटत नव्हतं. पण आपण असे जर नारळ पाहत असताल तर निश्चित ते कोळीनं खाल्ली. तर मग अशा याच्यावर ह्या हिरसुटला थॉम्पसनीचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. ही बुरशी आहे आणि ह्या कोळीला येऊन कोळीचा निपांत करायचं काम हे हिरसुटला थॉम्पसनी करते. मग आता ॲग्रोबॅक्टेरियम
रेडिओबॅक्टर K84 हे ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमेफिशन हे आपल्या सगळ्यांना माहिती कारण तो मुळावरच्या गाठी तयार करतो. त्याच प्रजातीमधला हे ॲग्रोबॅक्टेरियम रेडिओबॅक्टर K84 नावाचा एक स्ट्रेन आहे. ही स्ट्रेन ह्या मुळावर येते आणि मुळावर राहून निरनिराळ्या प्रकारच्या रोग म्हणजे त्यातल्या त्यात हे ॲग्रोबॅक्टेरियम ट्युमेफिशन किंवा ते हे जे काम करतात गॉल तयार करतात त्या गॉलवर काम करून त्याला अटकाव करून त्याचं काम करीत असतात. त्याच्यानंतर बॅसिलिस थ्रुजेन्सिस पॅपिली हे एक सूक्ष्म जीव आहे ज्याला जीवाणू म्हणतो आणि हे निरनिराळ्या प्रकारच्या आळीवर येतो आणि याचा म्हणजे त्या मानानं बऱ्यापैकी याचा इतका मोठ्या प्रमाणात जसं मेटारायझियम सारखा वापर नाही घुमणीसारखा पण हे सुद्धा त्याच्यावर येऊन त्याला रोग करून मारित असतात. त्यानंतर हे जे वापरायचे कसे आपल्याला प्रत्येकाला आपण 5 ग्रामची ट्रीटमेंट पूर्वी होती पण जे काही आम्ही एक्सपेरिमेंट केले की 10 ग्रामचा प्रति किलो ह्याचा वापर केला प्रत्येकाचा तर आपल्याला चांगले रिझल्ट भेटतील. आळवणी करायची असेल तर 200 ग्राम 10 लिटर पाण्यामध्ये मिसळून जमिनीतून सोडलं चांगले रिझल्ट येतील. 100 आणि फवारणीला 100 ग्राम 10 लिटर मेटारायझियमचे सुद्धा ह्याच प्रकारचा आपण वापर करू शकतो. त्यानंतर आता कीटक सूत्रक्रमी सांगितलं की आपल्याला आताच की ह्याच्यामध्ये हेट्रोरॅबिस स्टेरिनेमा नावाच्या ज्या प्रजाती आहेत ह्या फार मोठं ह्याचं काम करतात आणि आता बाजारात याचे बरेच फॉर्म्युलेशन आहेत की हे हेट्रोरॅबिस स्टेरिनेमा मी परवाच पाचोरीला गेलो होतो त्यांच्याकडे फार सुंदर लॅबोरेटरी आहे याची आणि यांचे फॉर्म्युलेशन सुद्धा आहेत याचे तर हे उमणीवर त्याचा फार मोठ्या प्रमाणात वापर होऊ शकतो आणि जमिनीत राहून नेमकं त्या उमणीवर किंवा आळीवरच हे येतात दुसरीकडे येत नाही. या बऱ्यापैकी ह्या हेट्रोरॅबिस आणि स्टेरिनेमाचं मल्टिप्लिकेशन करून आपण वापर करू शकतो. त्याच्यानंतर हे व्हायरस आहेत आणि न्यूक्लिअर पॉलिहायड्रेस व्हायरस ग्रॅन्युलस व्हायरस आणि हे निरनिराळ्या प्रकारच्या आळीवर येऊन त्याचं निपात करत असतात. अशा प्रकारची आपल्याला आळी टांगलेली दिसते आणि हे त्याचे सूक्ष्म जीवाणूचे मधले कण आहेत त्या ह्याच्यामधले. त्याच्यानंतर आता आपल्या सर्वांच्या इंटरेस्टचा आहे की प्रत्येक जण म्हणतं की सर ते बायोमिक्स काय तर मग मी आता तुम्हाला हे शेवटच्या टप्प्यात सांगतो की बायोमिक्स काय की आता मी तुम्हाला एवढे सगळे सांगितले मग आता विचार करीत असताना आपण जर विचार केला की प्रत्येकाचं किती घ्यायचं मग काय असं काही करता येतंय का किंवा आपल्याला 14 एक ठिकाणी आणता येत आहेत 15 एक ठिकाणी आणता येत आहेत का पण जी काही सायंटिफिक कम्युनिटी आहे ह्याला भरपूर मोठ्या प्रमाणात विरोध होत होता पण आम्ही एक प्रयत्न केला आणि ते सक्सेस झाला आणि सक्सेस झालेल्या प्रयत्नाचं हे बायोमिक्स गमक आहे त्याचं किंवा त्याला आउटपुट म्हणावं आपण तर हे निरनिराळ्या प्रकारच्या रोग नियंत्रण करणाऱ्या बुरशी त्याच्यामध्ये सूक्ष्म जीव आहेत विकास अन्नद्रव्य उपलब्ध करून देणारे सूक्ष्म जीव आहेत हे सगळंच मिश्रण तयार करून बायोमिक्स तयार केलं आणि ह्याचा फार मोठ्या प्रमाणात हळद आणि आले संत्री मोसंबी आणि लिंबू वर्गीय बऱ्याच पिकामध्ये इव्हन भाजीपाल्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात टोमॅटो सारख्या पिकामध्ये याचा वापर होतो आणि या काही ठिकाणी आपल्याला याची बीजोत्पन्न किंवा बायोप्रायमिंग बी केल्यानंतर उगवण वगैरे होणं आणि लवकर वर येण्याचे याचा मोठ्या प्रमाणात रोल आहे. अशा प्रकारची आपली पॅकिंग आहे. त्याच्यानंतर कंद वर्गीय पिकामध्ये ड्रेंचिंग केली असता कंदकुज मृदा म्हणजे जमिनीतून येणारे रोग कमी होतात. बायोप्रायमिंग म्हणतो आपण बीजोत्पादन केल्यानंतर सर्वसाधारण पिकापेक्षा हळद किंवा अद्रक काय लवकर येते. इव्हन ऊस सुद्धा ऊसामध्ये जे काणी आहे काणी कमी करायचं काम आपण जर बेन प्रक्रिया करून किंवा जमिनीतून दिलं तर दुसऱ्या वर्षी निश्चितपणे काढणी याच्यामुळे कमी होऊ शकते आणि त्याच्यानंतर कंदाचा आकार सारखा व्यास सारखा लक्षणीय वाढ हे सगळं म्हणजे याचे फायदे आहेत. मग याचे जमिनीतून जे काही अन्नधान्य द्रव्य ते उपलब्ध व्हायचं काम मी मदत करतात. पांढऱ्या मुळाची वाढ चांगली होते. सोयाबीन म्हणजे आता यावर्षी सोयाबीन मध्ये लोकांनी वापरला मला थोडासा कमी वेळ भेटला नाही मी यावेळेस सोयाबीनचे तुमचे पांढऱ्या मुळे वाढल्याचे सुद्धा फोटो टाकणार होतो. आंबेजोगाई भागातल्या लोकांनी सोयाबीन मध्ये वापरली आणि ते एवढे खुश आहेत. काही लोकांनी 18 क्विंटल एकरी सोयाबीन काढलं. लोखंडी सर्वोच्च देशमुख आहे की त्यांनी याच्याच 2 वेळेला जमिनीतून ड्रेंचिंग 2 वेळेला फवारणी कुठलं औषधही फवारलं नाही. जिथं म्हणजे आम्ही 10 क्विंटल नेऊन ठेवलं होतं ते संपत नव्हतं पण हे सोयाबीन मध्ये वापर केला आणि
फार मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचा वापर लोकांनी करायला चालू केलं. आम्हाला 2 ते 3 वेळेला तिथं पाठवावं लागलं. तर हे पानावरील ठिपके, करपा रोग कमी होतो, दर्जात वाढ होते, हळदीत उतारा जास्त भेटतो आणि सूत्रकृमीपासून संरक्षण होते. तर याच्यामध्ये काय काय आहे ते त्याच मी तुम्हाला सांगितलं वापर कशासाठी करायचा आहे. तर हे आपल्या समोर मी हे 14 त्याच्यामध्ये काय मिक्स केलं ते मी ठेवलेलं आहे. कुठलंच सिक्रेट नाही. हे सर्व तुम्हाला मी सांगतो की हे मिक्स केलेलं आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर हे आपल्या फ्लास्क आहे त्याच्यामध्ये आणि पावडर कशी उपलब्ध आहे ती ते फायदे आपल्याला आता विशद केलेले आहेत. प्रतिकार शक्ती आहे, पुनरुत्थान आहे, रासायनिक तुलनेत किंमत कमी आहे आणि एक प्रकारचा लोकांना बायोमिक्समुळं जैविकामुळं काहीतरी होतंय हे एक लोकांच्या जे मनात बसलं आणि बायोमिक्स किंवा बायोपेस्टिसाइडचा वापर बऱ्यापैकी वापरला आणि सेंद्रिय शेतीला चालना द्यायचं काम या बायोमिक्सनं केलेलं आहे. मग त्याचे काही जीन्स आहेत आपण SCR म्हणतो ते सक्रिय करतात. काही वेळेला त्याचे म्हणजे स्ट्रॉंगनेस येतो थोडक्यात. पिकाच्या संपूर्ण वाढीच्या अवस्थेवर रोगापासून संरक्षण मिळतं याच्यापासून आणि ह्याचा जे काउंट आहे साधारणतः 1x10⁹ आहे 2 म्हणजे हे सर्वांचा मिळून आहे बरं का. एकाचाच नाही, तुम्ही एकाचा म्हणता म्हणून त्याचा डोस वाढविलेला आहे. डोस जो आहे साधारणतः 5 ग्रामच्या ऐवजी 10 ग्राम करणं किंवा 2 किलोच्या ऐवजी 5 किलो वापरणं हे त्याच्यामुळे आहे. त्याच्यानंतरच्या ह्या ज्या त्याच्या सक्सेस स्टोरीज आहेत लोकांनी पाठवलेले रिमार्क्स आहेत हे फार जुने आहेत, आता तर खूप आहेत. संत्री, मोसंबी, द्राक्षे हे सगळ्याच आहेत, टरबूज आहे, केळी आहे. तर आता ह्याची शेल आणि हे आहे आणि त्याचे काय काय घ्यावे ज्याच्यात सेंद्रिय पदार्थ भरपूर असावे, रासायनिक बुरशीनाशकाचा गॅप 4-5 दिवसाचा ठेवावा, कोरड्या जमिनीत वापरू नये, बीज म्हणजे हे सर्व जैविकाला आहे. बीज प्रक्रिया केलेले बियाणे उन्हात ठेवायचं नाही हे तर आपण कुठलंही ठेवतो. जैविक शेणखत मिसळून जैविक घटकाद्वारे मिश्रित शेणखत जास्त वेळ ठेवू नका. बऱ्याच जणांना असं वाटतं की ते वाढतील आपलं, पण काय होतंय त्याच्यामध्ये आपण ज्या वेळेला विचार करतो किंवा हे आधीच मिक्सचर आहे तुम्ही जर वाढवायचा विचार केला तर त्याच्यामध्ये बाकीच्याला वाढू देणार नाही. ट्रायकोडर्मा आणि काही वाढतील त्याच्यामध्ये पण सर्व वाढणार नाहीत. आपल्याला सर्वांचा कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इफेक्ट पाहिजे असतो म्हणून हे बहुतेक आम्ही ते रिकमेंड करतो किंवा तुम्ही जास्त दिवस ठेवू नका आणि वाढवायचा आहे प्रयत्न करू नका. सूर्यप्रकाशापासून दूर कोरड्या थंड हवेत ठेवा, वापरण्याची काळ मर्यादा पाळा. तर अशा प्रकारचं हे एक मी थोडक्यात प्रेझेंटेशन केलंय. मी बऱ्यापैकी यावर्षी हे घाई गडबडीत होतो त्याच्यामुळे यावर्षीचे नवे सोयाबीनचा वापर काही लोकांनी शेअर केलेले फोटो मला टाकता आले नाही. निश्चितपणे या बायोमिक्सचा बरेच लोक वापर करतात आणि त्याच्यामुळे जैविकाविषयी लोकांमध्ये अवेअरनेस म्हणायचं तो अवेअरनेस आहे. लोक खूप जैविकाचा वापर आणि जैविकाचा विचार करत आहेत. साधारणतः आपल्या ह्या प्रोडक्टनं तर सगळ्या सीमा ओलांडलेल्या आहेत, पूर्ण भारतामध्ये आपण पाठवलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपण या सर्व जैविकाचा वापर करून सेंद्रिय शेतीमध्ये या सर्व जैविकाचा वापर करून आपली शेती उत्तम करून शेतीचा खर्च कमी करताल आणि आपलं जे विषमुक्त शेतीचं जे हे आहे काय ज्याला आव्हान म्हणतो आपण, तर आव्हान समर्थपणे पेरायला हे सर्व प्रकारचे सूक्ष्म जीव आपल्याला निश्चितपणे मदत करतील अशी मी अपेक्षा करतो. आणि आपल्या ज्या संयोजकांनी मला आपल्या समोर हे प्रेझेंटेशन द्यायला वेळ दिला त्यामुळे त्यांचे आणि आपले सर्वांचे मी आभार मानून आजचं माझं प्रेझेंटेशन संपलं असं जाहीर. धन्यवाद सर. आपण जैविक जे बुरशीनाशक आहेत त्यांचा सेंद्रिय शेतीमधील जे महत्वाचा रोल असेल तर तो तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने विशद केलात. सोबतच विविध जैविकांचा त्या विविध पिकानुरूप वापर कसा करायचा हे देखील सांगितलं. मला हे सांगताना अत्यंत आनंद होतोय की सरांचं जे बायोमिक्स जे सरांनी तयार केलेलं आहे तर त्याचं सेल पण भरपूर होत आहे आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी की शेतकऱ्यांकडून आलेले त्यांचे अनुभव, त्यांची प्रतिक्रिया हे देखील वाखाणण्याजोगे आहे सर. खरंच हळद, आले, मोसंबी या सर्व पिकांमध्ये बायोमिक्सचा जो रिझल्ट आहे तो खूप छान आहे. सर आपण आमच्या या डायस सोबत जोडले गेलात. सोबतच आमच्या सर्व
प्रशिक्षणार्थींना खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल कृषी विज्ञान केंद्र बदनापूर आणि आमच्या कुटुंब प्रमुखांच्या वतीने मी डॉक्टर दीपाली कांबळे आपलं मनपूर्वक आभार मानते. आणि सर एक विनंती होती की जर आपल्या ह्या आम्हाला PDF फॉर्मॅटमध्ये शेअर झाला तर खूप छान होईल सर. ठीक आहे, करू. ओके. मनपूर्वक सर आपली आभारी आहे. कोणाचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता, अन्यथा आपण इथे थांबणार आहोत. कोणाचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही रेज हँड पर्यायाचा वापर करा किंवा चॅटबॉक्स मध्ये प्रश्न टाइप करून पाठवून द्या. इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन, एनी क्युरी, यू पुट युअर क्वेश्चन इन अ चॅट बॉक्स. सर आपलं सादरीकरणच इतकं उत्तम होतं की मला नाही वाटत की कोणाचे काही प्रश्न आहेत. सो आम्ही आपली रजा Thank घेतो. you. एकदा मी आपली ऋणी आहे. धन्यवाद सर. सर एक प्रश्न आलेला आहे, फक्त एक प्रश्न आहे. रमेश मोघल सर. हा, बोला. ठीक आहे, मी बोलतो मीटिंग मध्ये बोलतो तुम्हाला. हा बोला ना, काय प्रश्न आहे? रमेश मोघल सर, स्वतःला अनम्यूट करा आणि प्रश्न विचारा. हॅलो. हा बोला. हा सर बोला. 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 सर नमस्कार. मला तुम्हाला दुसऱ्यांदा ऐकायची संधी मिळाली. मागे एक 10 दिवस ऑनलाईन ट्रेनिंग झालं होतं, त्याच्यामध्ये पण तुम्ही प्रेझेंटेशन दिलं होतं. तर त्यावेळी फक्त तुम्ही सांगितलं की बायोमिक्स आपल्याकडे त्याचं शॉर्टेज आहे, त्यामुळे सगळीकडे आपल्याला देता येत नाहीये. परंतु आता माझा एक प्रश्न होता की आता मुळशीमधून बोलतोय, तर इकडे आता ते अवेलेबल पोस्टाने वगैरे पाठवू शकता का तुम्ही, जर इकडल्या शेतकऱ्यांना हवे असेल तर? आता पोस्टानं पाठवतो. आता पोस्टानं बरं पाठवतो. चालेल सर. थँक्यू सर. हो. येस सर. थँक्यू. पुनश्च एकदा आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक आभारी आहे. ठीक आहे, थँक्यू मॅडम. Thank you so much, sir, for your valuable time. I know your schedule is very, very busy, but you spared some time for Grace our event and also for guide for our student. So once again, thank you.